चलो जुओ, हवे तमने भिन्न रंगोना 5 ध्वज आपेला छे। एकनी नीचे बीजा एवा 2 ध्वजथी बनता केटला संकेत बनावी शकाय। हवे तमे जो एमनुं विचारो तो खबर पड़े। लाल रंग आप्यो होय, लीलो आप्यो होय, पीळो आप्यो होय, सफेद होय अने काळो होय। मानो के तमारी पासे 5 छे। हवे तमने एम के लाल लई लो तो लालनी साथे तमे लीलो जोड़ो, एक संकेत थई गयो। लालनी साथे पीळो जोड़ो, 2 संकेत थई गया। लालनी साथे सफेद ने लालनी साथे काळो। तो एक ज खाली लईए आपणे लाल, तो पाछळ आपणी पासे शुं होय, एकनी साथे आपणे बीजा 4 जोड़ी शकीए, एटले 4 संकेत बनावी शकीए। हवे ज्यारे लीलानो वारो आवे तो फरीवार आवा 4 संकेत बने, पीळानो वारो आवे तो फरी 4 बने, सफेदनो वारो आवे तो फरी 4 बने अने काळाने लई लो तो फरी 4 बने। तो 5 चौक 20 बने। जो आवी रीते तमे अलग अलग लईने बनावो तो 20 जवाब आव्यो। बराबर। हवे आपणे जोईए गणतरी करी के 20 आवे छे। जो तो सूत्र मूको तो आवुं बधुं ना करवुं पड़े, सीधो आवे। तमारी पाछे केटला ध्वज छे तो के 5 ध्वज छे। 5 ध्वज छे, बराबर छे। एमांथी 2 ध्वजना ध्वजथी बनता संकेत बनाववाना छे। 2 ध्वजथी बनता संकेत। ओके, तो 2 ध्वजथी आपणे संकेत बनावीए तो आपणुं सूत्र शुं हतुं? NPR बरोबर n फैक्टोरियल ना छेदमां n - r फैक्टोरियल। तो NPR एटले केटला आवशे आपणी पासे? कुल 5 हता, एमांथी आपणे 2 ने पसंद करवाना छे। तो उपर शुं आवशे? 5 फैक्टोरियल, नीचे आवशे 5 - 2 फैक्टोरियल। 5 मांथी 2 जाए तो केटला वधे? 3 फैक्टोरियल, एटले के 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। नीचे पण केटला आवे? 3 3 3 जता रहे तो 5 चौक केटला आवशे? 20। तो कुल तमे 20 संकेत बनावी शको। केटला बनावी शकाय? 20 संकेत बनावी शकाय। ओके, तो आ रीते आपणे कुल 20 संकेतो बनावी शकीए। चलो जुओ, स्वाध्याय 7.2 एनी अंदर दाखला नंबर 1 जो किंमत शोधो। खाली तमने एवुं कीधुं छे 8 फैक्टोरियल। आनी किंमत शोधीए आपणे तो शुं आवे? 8 फैक्टोरियल एटले 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 અને 1 बराबर। तो आनुं आपणे टोटल मारीए तो 8 फैक्टोरियलनुं टोटल शुं थशे? तो के 40,320। ए तमारी पासे केल्सी होय तो एनुं टोटल मारी देवानुं 40,320। ओके, हवे बीजो दाखलो छे एनी अंदर आपणे आप्युं छे 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। केटली किंमत आवती हशे? तो 4 फैक्टोरियल एटले 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 फैक्टोरियल एटले 3 × 2 × 1। 4 × 3 × 2 करो एटले 24 आवे अने माइनस 3 × 2 = 6। बाद बाकी करशुं तो 24 मांथी 6 जाए तो केटला वधशे? 18। ओके, ए ज रीते आपणे अहींया दाखला नंबर 3 में जो दाखला नंबर 2 में जुओ, एमां एवुं कीधुं छे 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। आवुं थई शके? ना, ना थई शके। केम ना? कारण के हवे आपणे कारण दर्शावीए। आपणे एवुं कीधुं के न थई शके, कारण ना थई शके तो आपणे डाबी बाजू लईए। कारण के डाबा 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एटले 3 × 2 एटले 6 थाय अने 4 फैक्टोरियल एटले 24 थाय। जो 4 × 3 × 2 कुल टोटल मार्युं तो केटલું આવ્યું? 30 આવ્યું। હવે જમણી બાજુ લઈ લો, જબા બરાબર આપણને શું આપ્યું છે તો કે 7 ફેક્ટોરિયલ। 7 ફેક્ટોરિયલ એટલે 7 6 5 4 3 2 1 આ બધાનું આપણે ટોટલ મારીએ તો જે આપણને મળશે એ 7 ફેક્ટોરિયલ આવે। તો 7 ફેક્ટોરિયલનું ટોટલ આપણે કરીએ તો કેટલું આવતું હશે? તો 5040। તો આનું ટોટલ મારો તો કેટલું આવે છે? 5040। ઓકે, તો આ જે થઈ ગયું। હવે તમે જુઓ તો ડાબા 30 આવ્યા અને આટલું આવ્યું, તો આપણે કહી શકીએ ડાબા જબા સરખા છે, બરાબર છે। માટે 3i + 4i
3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 4 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 7 ફેક્ટોરિયલ થશે. બરાબર છે, આપણે સાબિત કરી દીધું. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. તમને અહીંયા આપ્યું છે 8 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 6 ગુણ્યા 2 ફેક્ટોરિયલ. તો 8 નો થાય, 6 ને 2 8 ને 8 ઉડાડી દઈએ એવું ના હોય, એને આપણે ભાગ પાડવા પડે. તો 8 ગુણ્યા 7 અને અહીંયા 6 ફેક્ટોરિયલ. 6 એ કેમ સ્ટોપ કરી દીધું? કારણ કે નીચે આપણને 6 ફેક્ટોરિયલ આપેલા છે. અને અહીંયા આવશે 2 ગુણ્યા 1, 6 6 ગયા. ઓકે, અહીંયા 2 વધ્યા 8 છે, તો 2 ને અહીં ઉડાડશો તો 4 આવશે. 7 ચોક ને 28, તો આપણી પાસે શું આવશે? કેટલી કિંમત આવશે? 28. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. તો અહીંયા 1ના છેદમાં 6 ફેક્ટોરિયલ, 1ના છેદમાં 7 ફેક્ટોરિયલ બરાબર xના છેદમાં 8 ફેક્ટોરિયલ. તો હવે આને આપણે ગણવું હોય તો પહેલાં આપણે કિંમત લખીએ. આપણે x શોધવાનું હતું. 6 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1ના છેદમાં 7 ફેક્ટોરિયલ બરાબર xના છેદમાં 8 ફેક્ટોરિયલ. 8ને ઉપર જવા દઈએ, આખા કૌંસની હારે ગુણાય, તો એક સાથે ગુણો તો આવું થાય. 8 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 6 ફેક્ટોરિયલ, 8 ફેક્ટોરિયલ 7 ફેક્ટોરિયલ બરાબર શું વધશે? x. હવે આના ભાગ પાડીએ આપણે. 8 ફેક્ટોરિયલ એટલે 8 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 6 ફેક્ટોરિયલ, અને છેદમાં પણ કેટલા આવશે? 6 ફેક્ટોરિયલ. તો 6 6 ગયા. ઓકે, અહીંયા કેટલા વધ્યા? તો કે 8 ફેક્ટોરિયલ ગુણ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ, અને છેદમાં પણ કેટલા હતા? 7 ફેક્ટોરિયલ. તો 7 7 ગયા, અને બધું બરાબર શું વધ્યું? x વધ્યો. તો 8 સિત્તાને કેટલા થશે? 56, અને પ્લસ 8 બરાબર x. ટોટલ મારો 56 ને 4 60 ને 4 64. તો એક્સની કિંમત કેટલી આવશે? 64. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ગણી શકીએ. ચલો જુઓ, સ્વાધ્યાય 7.2 દાખલા નંબર 5. અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે જ્યારે તમારી પાસે n બરોબર 6 અને r બરોબર 2 હોય તો આની અંદર કિંમત શોધો. બરોબર, તો આપણે પેલી કિંમત લખીએ કે n બરોબર 6 અને એમાંથી 2 પસંદ કરવાના છે, એટલે કે ગોઠવવાના છે 2 સંખ્યાને. તો આપણે જ્યારે સૂત્રમાં મૂકીએ તો n એટલે કેટલા છે? 6 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં કેટલા થઈ જશે? 6 માઇનસ r એટલે 2 ફેક્ટોરિયલ બરોબર. તો 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ, અને નીચે પણ કેટલા આવશે? 6 માંથી 2 જશે તો 4 ફેક્ટોરિયલ ગયા. 6 પંજા ને 30. ઓકે, એ જ રીતે આપણે બીજું લઈએ તો બીજાની અંદર શું આવશે? n બરોબર 9 અને r બરોબર 5. સૂત્ર મૂકીએ n ફેક્ટોરિયલ છેદમાં n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ બરોબર n ફેક્ટોરિયલ એટલે 9 અને 9 માઇનસ 5 ફેક્ટોરિયલ, તો ઉપર 9 ફેક્ટોરિયલ અને 9 માંથી 5 જાય તો 4 ફેક્ટોરિયલ. હવે આની આપણે ગણતરી કરીએ તો 9 ગુણ્યા 8 7 6 5 4 છેદમાં 4 4 4 ગયા. આનું આપણે ટોટલ મારીએ તો આપણને એની કિંમત મળે. બરાબર, 9 × 8 72 7 30 7 તરી 21 એટલે 210 ગુણ્યા 72. આનું ટોટલ હોય એ આપણો જવાબ. તો એનું ટોટલ થશે 15,120. 15,120. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ગણી શકીએ. ચલો જુઓ, દાખલા નંબર 1 સ્વાધ્યાય 7.3. 1 થી 9 અંકોનો ઉપયોગ કરીને આપણે કેટલા અંક લેવાના છે? 1 થી 9 બરાબર, 0 નથી લેવાનું. એનો ઉપયોગ કરીને 3 અંકોની કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય જેમાં અંકોનું પુનરાવર્તન કરવાનું નથી? તો આપણે જોઈએ તો કુલ આપણી પાસે 3
1 થી 9 સંખ્યા છે. કેટલી છે? 1 થી 9. કુલ આપણી પાસે 1 થી 9 સંખ્યા છે. એટલે કે આપણી પાસે 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9. હવે આપણને એવું કીધું છે 3 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. ઓકે, એમાં પુનરાવર્તન થવું જોઈએ નહીં. તો 3 અંકોની સંખ્યા બનાવવી હોય તો આપણી પાસે પહેલા અંક ખાનાની અંદર આપણે 9 સંખ્યાનો ઉપયોગ કરી શકીએ, બીજાની અંદર 8 સંખ્યા અને ત્રીજાની અંદર 7 સંખ્યા. ઓકે, આ રીતે લાવી શકીએ. આને સૂત્ર રૂપે લખીએ તો n બરોબર આપણી પાસે 9 સંખ્યા છે, એમાંથી r બરોબર આપણે 3 સંખ્યાની બરોબર સંખ્યાઓ બનાવ 3 અંકોની સંખ્યા બનાવવાની છે. તો આપણે સૂત્ર મૂકીએ npr બરોબર n ફેક્ટોરિયલ ના છેદમાં n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. તો કુલ કેટલા? 9. એમાંથી કેટલી આપણે અંક બનાવવાના છે? 3. 3 ની ગોઠવવાની છે. તો ઉપર લખશું 9 ફેક્ટોરિયલ, નીચે આવશે 9 માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ. એટલે ઉપર શું આવશે? તો 9 ગુણ્યા 8 7 6 ફેક્ટોરિયલ, અને એના છેદમાં પણ શું આવશે? 6 ફેક્ટોરિયલ. તો 6 ઉડી જશે. તો 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7 થઈ ગયું. જો તમે ડાયરેક્ટ ચોકઠાથી લખો તો પણ લખાય, અને સૂત્ર મૂકશો તો પણ એ જ આવશે. 9 8 72 ગુણ્યા 7 બરોબર 7 દૂને 14, 7 49 ને 50, 504 સંખ્યા બને. બરોબર છે. તો આ રીતે આપણે કુલ 1 થી 9 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 3 અંકોની 504 સંખ્યા બનાવી શકીએ. દાખલા નંબર 2 જુઓ. અંકોના પુનરાવર્તન સિવાય 4 અંકોની કેટલી સંખ્યા બને? તો આપણે એવું કીધું છે અંકોના પુનરાવર્તન સિવાય. તો આપણી પાસે કુલ 10 અંકો, એક તો 0 હોય અને 1 થી 9. કુલ કેટલા અંકો હોય આપણી પાસે? કુલ 10 અંકો હોય. બરાબર. અંકોના પુનરાવર્તન સિવાય 4 અંકની કેટલી સંખ્યા? કુલ 10 અંક છે. તેમાંથી આપણે 4 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. 4 અંકની કેટલી સંખ્યા બને? બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ ઓછો કરી શકીએ, કારણ કે સૂત્રનો ઉપયોગ ના થઈ શકે. તો અહીંયા આપણને એવું કીધું છે 4 અંકની આપણે સંખ્યા બનાવવાની છે. ઓકે, તો હવે તમે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આટલી સંખ્યા છે આપણી પાસે. 0 આપણે અહીંયા લખીએ તો આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા છે? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. ઓકે, તો કુલ 10 સંખ્યા છે. પણ પેલા સ્થાનની અંદર ક્યારેય 0 નો આવે. આ એક સંખ્યા પેલા સ્થાનમાં નો આવે. તો પાછળ કેટલા આંકડા વધ્યા આપણી પાસે? 1 થી 9 વધ્યા. તો આ પેલું ખાનું આપણે કેટલી રીતે લખી શકીએ? 9 રીતે. બરાબર. પુનરાવર્તન સિવાય કીધું છે, એટલે પુનરાવર્તન થવું ના જોઈએ. તો આ 0 નહીં, એની સિવાયનો કોઈ પણ અંક આપણે લઈ શકીએ. તો આપણે 9 અંકમાંથી કોઈ પણ એક મૂકી શકીએ તો 9 શક્યતા આવે. હવે જ્યારે બીજો અંક મૂકવા જાઓ, બરાબર છે, માનો કે મેં પેલામાં 5 લઈ લીધા હતા, તો હવે આપણી પાસે કેટલા વધ્યા? 0 ને હવે પાછું એડ કરવાનું. તો 10 માંથી 1 લઈ લીધો અહીંયા, તો હજી આપણી પાસે 9 વધે. તો કારણ કે 0 લખવો પડે. ઓકે, બીજા સ્થાન ઉપર ગમે ત્યાં 0 હોય. જુઓ, તમને 4 અંકની સંખ્યા કીધી તો આ 4 અંકની નો થાય, આ 3 અંકની જ થાય. હા, તમે 0 ને વચ્ચે લખો તો વસ્તુ અલગ છે. બરાબર. 0 અહીંયા ગમે ત્યાં આવી શકે. તો હવે આપણી પાસે 9 શક્યતા રહી. 9 માંથી તમે કોઈ પણને પસંદ કરી શકો. હવે માનો કે બીજા સ્થાન ઉપર 0 લઈ લીધો, તો હજી આપણી પાસે કેટલા અંક રહે? 8 રહે. અને પછી આપણી પાસે કેટલા અંક રહે? 7 રહે. તો જ્યારે તમારે બધી જ સંખ્યા લેવાની હોય એક અંકની, 0 અને 1 થી 9, એટલે કુલ 10 અંક છે, અને એમાંથી 4 અંક વાળી કેટલી સંખ્યા બનાવી શકાય? તો પેલા સ્થાનની અંદર 0 ક્યારેય પણ આવે નહીં. બરોબર. તો 0 કાઢી નાખો તો 10 માંથી 9 વધે. તો પેલા સ્થાનની અંદર 9 શક્યતા રહે. 9 માંથી તમે કોઈ પણ અંક મૂકીને સંખ્યા બનાવી શકો. બરાબર. તો એક સંખ્યા લઈ લો અહીંયા. તો હવે કોઈ પણ એક સંખ્યા લઈ લીધી 1 થી 9 માંથી, માનો કે 5 લઈ લીધી, તો આપણી પાસે 8 અને 1, એટલે ફરીવાર 9 સંખ્યા વધે, કારણ કે 0 એડ કર્યો. હવે બે સંખ્યા જતી રહી, પાછળ કેટલી વધે? 8 વધે. ફરી 1 લઈ લો તો પાછળ કેટલી વધે? 7 વધે. તો 9 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7. તો 4 અંકની કુલ કેટલી સંખ્યા બને? 4 અંકની કુલ સંખ્યા 9 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 અને ગુણ્યા 7. બરાબર. અહીંયા 81 ગુણ્યા 56. આનું ટોટલ તમે કેલ્સી થી ડાયરેક્ટ પણ મારી શકો.
તો કેટલું આવતું હશે? 4536. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ગણી શકીએ અને સૂત્રની રીતે ગણશો તો પણ વાંધો નહીં, તો પણ તમે ગણી શકો, કારણ કે પેલાની અંદર 0 ન આવે તો એ રીતના 9માંથી 4 અંક પસંદ કરી શકો અને પછી 9માંથી 3 માઇનસ 9માંથી 3 અંકો પસંદ કરીને એ રીતે પણ ગણી શકાય અને આ રીતે ઈઝી થાય કે તમે ડાયરેક્ટ ગણી શકો. ઓકે, આપણને અહીંયા આપ્યું છે 1 2 3 4 5 દાખલા નંબર 4. એની અંદર કીધું છે 1 2 3 4 5 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકની કેટલી સંખ્યા બને? તો હવે આપણે કેટલા અંકોનો ઉપયોગ કરવાનો છે? તો કે 1 2 3 4 5 આ અંકોનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર છે. આ અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકની સંખ્યા, 4 અંકની સંખ્યા કુલ કેટલી સંખ્યા બને? બરાબર છે, પુનરાવર્તન સિવાય. તો આપણે જો લખવું હોય તો સૂત્રથી પણ ડાયરેક્ટ લખી શકીએ. 5p4, 5માંથી 4 સંખ્યા પસંદ કરવાની, તો શું થશે? 5 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 5 માઇનસ 4 ફેક્ટોરિયલ. સૂત્ર થઈ ગયું આપણું n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, તો 5માંથી 4 જાય તો 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 જ વધે, તો 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે કુલ 120 સંખ્યા બને. કેટલી સંખ્યા બને? કુલ સંખ્યા કેટલી બની? 120. અને જો તમે ચોકઠાથી કર્યું હોત તો આ રીતે પણ કરી શકત. માનો કે તમારે કુલ 4 સંખ્યા બનાવવાની હતી, તો 1 2 3 4 5 હતા, એમાં પહેલા અંકને તમે 5માંથી કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો. હવે કોઈ એક સંખ્યા લઈ લો તો પાછળ તમારી પાસે 4 સંખ્યાની શક્યતા રહે. 2 સંખ્યા લઈ લો તો પાછળ 3 શક્યતા રહે. 3 લઈ લો તો પાછળ 2 જ શક્યતા રહે. ઓકે, 5 × 4 × 3 × 2, 5 ચોક 20, 3 દુ 6, 6 × 20, 120. તો આ રીતે તમે ચોકઠાથી લખો તો પણ ચાલે, તો આ રીતે સૂત્ર મૂકશો તો પણ ચાલશે, બરાબર છે. હવે આપણને શું કીધું છે કે આમાંથી કેટલી સંખ્યા યુગ્મ બને? આમાંથી 120માંથી કેટલી યુગ્મ છે? આમાંથી બનતી યુગ્મ સંખ્યા, બરાબર, કુલ 120 હતી, એમાંથી યુગ્મ કેટલી? તો આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા છે? અંકો કયા છે? 1 2 3 4 અને 5. આમાંથી યુગ્મ કયા કયા? તો આપણી પાસે 2 યુગ્મ છે, 1 2 અને 4, બરાબર. તો આનું સ્થાન ફિક્સ થઈ ગયું. એકમના અંકમાં 2 જ અંક આવે. જુઓ, જ્યારે તમે 4 અંકની સંખ્યા બનાવો, બરાબર છે, 1 2 3 અને 4, તો આ સ્થાન તો ફિક્સ થઈ ગયું. આ 2 અને 4 2 જ સંખ્યા અહીંયા હોય. ઓકે, તો હવે 2માંથી કોઈ પણ એક સંખ્યા લઈ લો. માનો કે 2 લઈ લીધા, તો 1 3 4 5, તો તમારી પાસે હવે કેટલી વધે? 4 સંખ્યા. પછી કેટલી વધે? 3, અને પછી કેટલી વધે? 2. તો કુલ તમારી પાસે કેટલી સંખ્યા બને? તો કુલ યુગ્મ સંખ્યા, તો કુલ યુગ્મ સંખ્યા બનશે 4 × 3 × 2 × 2, 4 તરી 12, 12 × 4, 12 ચોકને 48 સંખ્યા યુગ્મ સંખ્યા બને. કેટલી બને? 48. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ગણી શકીએ દાખલાને. ચલો જુઓ, દાખલા નંબર 5. 8 વ્યક્તિઓની એક સમિતિમાંથી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ કેટલા પ્રકારે પસંદ કરી શકાય? આપણે ધારી લઈશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એક કરતાં વધુ પદ સંભાળતી ન હોય, એટલે કે 8માંથી આપણે 2 જ બનાવવાના છે, એક અધ્યક્ષ બનાવવાનો છે ને એક ઉપાધ્યક્ષ, એટલે કે 2 જ વ્યક્તિને પસંદ કરવાના છે. એટલે કે 8 વ્યક્તિમાંથી આપણે 2 જ વ્યક્તિની પસંદગી, 2 જ વ્યક્તિને પસંદગી કરવાની છે. તો n બરોબર 8 થશે અને r બરોબર કેટલા થશે? 2. તો આપણું સૂત્ર શું હતું? NPR, એટલે કે કુલ 8માંથી આપણે 2 પસંદ કરવાના છે. તો આનું સૂત્ર શું આવે? તો કે n ફેક્ટોરિયલ છેદમાં n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. તો આપણે શું કહી શકીએ? અહીંયા n એટલે 8, 8માંથી 2 પસંદગી એટલે 8 માઇનસ 2, તો ઉપર આવશે 8 × 7 × 6 છેદમાં આવશે 6 ફેક્ટોરિયલ. તો 6 ઉડી જશે, તો કેટલા આવશે? 56. ઓકે, તો જો હવે તમે કંઈ સમજ્યા કે અહીંયા 8p2 છે, તો
तो जो अहींया 2 होय ने तो 8 × 7 2 ज वखत थाय। जो अहींया 8p3 होत तो हूँ लखत 8 × 7 × 6। जो अहींया 8p4 होत तो शुं लखाय 8 × 7 × 6 × 5। हवे तमे डायरेक्ट सूत्र सिवाय आवी रीते पण लखी शको। बराबर है। ए जेटली प्रेक्टिस थशे ए प्रमाणे तमने आवड़तुं ज हशे कि जो अहींया 8p3 हतुं तो 3 वखत आवे तो 8 × 7 × 6। अहींया 8p2 हतुं तो 8 × 7 4 वखत होय तो 8 × 7 × 6 × 5 तो तमने डायरेक्ट किंमत मळे। बराबर। तो आनो जवाब आवशे 56। तो तमे अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष ने 56 रीते पसंद करी शको। चलो जुओ दाखला नंबर 6। आनी अंदर तमने सूत्र आप्युं छे। આપણે જેમ અહીંયા લખીએ છીએ તો આપણે સૂત્ર લખીએ તો આપણને રકમ આવી આપી છે n-1 p3 એને આવી રીતે પણ લખાય અને આવી રીતે લખો તોય ચાલે કે np4 બરાબર 1/9। તો જેમનો મતલબ શું થાય કે ઉપર નીચે છે, ગુણોત્તરમાં છે। બરાબર। તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ n-1 p3 છેદમાં np4 બરાબર 1/9। सूत्र याद राखो। सूत्र हूँ हतुं अपनी पासे NPR NPR बरोबर n फैक्टोरियल छेदमां n-r फैक्टोरियल। तो जोई लो अहींया n फैक्टोरियल जगह तमने शुं आप्युं छे तो कि n-1 आपेला छे। जो n फैक्टोरियल जगह n-1 है तो हवे ज्यारे एनुं सूत्र लखशो तो शुं लखाशे n-1 फैक्टोरियल। ओके। अने छेदमां n नी जगह हूँ लखवानुं छे n-1 माइनस जो n-1 r एटले केटला छे 3 छे अने 12 फैक्टोरियल। ओके। अने नीचेनुं जे पद छे आपणे नीचेनुं पदने लखीए तो हूँ लखाशे NPR। तो सूत्र मूकीए तो n फैक्टोरियल छेदमां हूँ आवशे n-4 फैक्टोरियल n-r। बराबर। अहींया n मोटो हतो अने r आ रीतनुं हतुं अने सामे शुं आप्युं छे तो कि 1/9। ओके। हवे आनुं विस्तरण करीए આપણે ઉપર तो આપણે આને ગુણાકારમાં ફેરવો તોય ચાલે। જુઓ આ રીતે પણ તમે લખી શકો। ઉપરનું પદ લખો તો કે n-1 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 3 ને કેટલા થશે -1 -3 એટલે n-4 ફેક્ટોરિયલ બરાબર આવું થશે ગુણ્યા આ જે નીચેનું પદ છે એ ઉપર જાય એટલે ઉલટા પાઈ જાય। બરાબર। અંશના છેદનો છેદ ક્યાં જાય ઉપર જાય। તો આ જે નીચેનું પદ છે એને તમે ગુણાકારમાં લખો એટલે આ રીતે લખાય n-4 ફેક્ટોરિયલ અને છેદમાં n ફેક્ટોરિયલ। કેમ કે ગુણાકારમાં હોય આમ ઉપર જશે એટલે વ્યસ્ત થઈ જશે અને અહીંયા શું આવ્યું 1/9। બરાબર। તો અહીંયા n-4 જતા રહે। જો આને હજી સમજો માનો કે તમને આપ્યું હોય કે 5/3 બરાબર છે આ રીતનું લખ્યું હોય અથવા તો આપણને આવું આપ્યું હોય કે x/2 અને છેદમાં x/3 तो 3 क्या जता रहे ऊपर जाए तो આપણે આવું લખીએ 3x/2x बराबर। तो થઈ જાય જો આ 2 નીચે આવે ને 3 ઉપર જાય અથવા તો એમ ના લખવું હોય તો x/2 એમનામ અને નીચેનું પદ ઉલટાવાઈ જાય એટલે કે 3/x। ઓકે। આ રીતે પણ લખી શકો। તો એનો મતલબ કે જ્યારે તમે નીચેનું પદ અહીંયાથી લખો છો તો આમ ઉપર નીચે લખો અથવા તો અહીંયા ગુણાકાર કરી દો તો n-1 3 અને n+ બરાબર છે। તો આ નીચેનું પદ હતું ને ઉપર જતું રહ્યું એટલે n-4 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n ફેક્ટોરિયલ। હવે વધ્યું શું આપણી પાસે તો ઉપર n-1 ફેક્ટોરિયલ છે અને અહીંયા શું છે n છે। તો આને તમે ક્રમમાં ઉતારી શકો। n ફેક્ટોરિયલનો મતલબ શું થાય n-1 બરાબર। આ રીતે તમે ઉતારી શકો પણ આપણે તો n-1 ની જ જરૂર છે। જેમ કે જો 8 ફેક્ટોરિયલ હોય તો આપણે શું લખી શકીએ 8 × 7 આપણે 6 ની જરૂર હોય તો 6 લખી શકીએ। એમાં અહીંયા પણ આપણી પાસે n છે તો શું લખાય n-1 ફેક્ટોરિયલ। જો સરખું થઈ ગયું તો ઉડી જશે। અહીંયા કેટલા આવ્યા 1/9 1/n 1/9 બંનેને વ્યસ્ત કરી દો તો n બરાબર કેટલા આવશે 9 આવશે। ફરીવાર જુઓ અહીંયા શું વધશે તો કે 1/n અહીંયા શું વધશે 1/9 બંનેને વ્યસ્ત કરી દો તો આપણો જવાબ આવશે n બરાબર 9। તો આપણે એનો જ શોધવાનો હતો તો n ની કિંમત આપણને કેટલી મળી 9 મળી ગઈ। ઓકે। તો આ રીતે તમે સૂત્ર મૂકીને પણ દાખલો ગણી શકો। ચલો જુઓ દાખલા નંબર 7। 7ની અંદર આપણને રકમ આપી છે 2 રકમ અલગ અલગ આપી છે અને r શોધવાનો છે। તો પહેલી રકમ જોઈએ આપણે તો એમાં શું આપ્યું છે આપણને કે 5pr બરાબર 5 અહીંયા p r
બરોબર અહીંયા 2 6p r -1. ઓકે, તો આની આ જ વસ્તુ લખી, પણ ઉપર 6 હતા એની જગ્યાએ નીચે લખ્યા. હવે આનું સૂત્ર મૂકો, 5 ફેક્ટોરિયલ. બરાબર, સૂત્ર ભૂલવાનું નહીં. સૂત્ર આપણું શું હતું? NPRનું. NPR બરાબર n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n - r ફેક્ટોરિયલ. સૂત્ર મૂકો, n એટલે કેટલા? 5. 5 ફેક્ટોરિયલ અને છેદમાં શું આવશે? 5 - r ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, બરાબર. અહીંયા કેટલા છે? 2. ઉપર 6 હશે તો 6 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં શું આવશે? 6 - r -1 ફેક્ટોરિયલ. બરાબર, એનની જગ્યાએ 6 છે પણ આરની જગ્યાએ અહીંયા r -1 છે. તો હવે ઉપર લખીએ 5 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 5 - r ફેક્ટોરિયલ બરાબર 2 × 6 × 5 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 6 - r +1. કેમ કે માઇનસને અંદર જવા દો તો -r થાય, -+1 ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, હવે તમે જોઈ શકો, જો અહીંયા 5 ફેક્ટોરિયલ વચ્ચે બરોબર છે. આ 5 ફેક્ટોરિયલ નીચે જાય તો આ 5 ફેક્ટોરિયલ ઉડી જાય. બરાબર છે, કારણ કે આ 5 ફેક્ટોરિયલનું આપણે વિસ્તરણ કરીએ તો માનો કે આને આપણે નીચે લઈ જઈએ તો 5 ફેક્ટોરિયલ નીચે લઈ ગયા હોય, કેમ કે વચ્ચે બરોબર છે, ચોકડી ગુણાકાર થાય તો 5 ફેક્ટોરિયલ ઉડી જશે. તો હવે આપણી પાસે શું વધ્યું? તો આપણી પાસે ઉપર વધશે અહીંયા 1 5 - r ફેક્ટોરિયલ બરાબર 6 × 2 = 12. અહીંયા કેટલા વધ્યા? 12. અને નીચે કેટલા વધ્યા? તો કે 6 ને 1 7 - r ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, આ 7 - r ફેક્ટોરિયલને ઉપર જવા દો. તો જો આપણે અહીંયા જવા દઈશું તો આવું આવશે 7 - r ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 5 - r ફેક્ટોરિયલ. અને અહીં કેટલા વધ્યા? 4 તરી 12, 4 × 3. ઓકે, હવે જુઓ, આને આપણે આગળ વિસ્તરણ કરશું તો આપણી પાસે આવું વિસ્તરણ આવે 7 - r. એક ક્રમ નીચે જતા રહો તો શું થશે? 6 - r. હજી -1 કરો તો 6 - r, ઓલા 5 - r ફેક્ટોરિયલ થઈ ગયું. અને અહીંયા કેટલા છે? તો નીચે છે 5 - r ફેક્ટોરિયલ અને અહીંયા કેટલા વધ્યા? 12. જો 7 હતા, આપણે શું કીધું હોય? 7 આપ્યા હોય તો આપણે 1 ઓછો કરીએ તો શું લખીએ? 6 ફેક્ટોરિયલ. 7 ફેક્ટોરિયલને આપણે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખીએ? 7 × 6 × 5 બરાબર, એ રીતે લખી શકીએ. તો અહીંયા 7 - r ફેક્ટોરિયલ હતા તો 7 - r 1 ઓછો કરો તો 6 - r 1 ઓછો કરો તો 5 - r, તો 5 ઉડી જશે. બરાબર, હવે વધ્યા કેટલા? 7 - r ને 6 - r. આનું વિસ્તરણ કરો તો 7ને અહીંયા ગુણીએ આપણે તો શું આવશે? 7 6 તો કેટલા આવશે? 42. 7ને અંદર ગુણો તો -7r, 6ને અંદર ગુણો તો -6r, પછી rને અંદર ગુણો તો -r². બરાબર, અહીંયા કેટલા વધ્યા? 12. હવે વિસ્તરણ કરો, r² પહેલાં લખીએ. 7 અને 6 એટલે કેટલા થશે? -13r. 42 છે, 12ને અંદર આવવા દો, પ્લસ 42માંથી -12 જાય તો 2 0 30 = 0. 30ના એવા ભાગ પાડો કે સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 13 થવો જોઈએ. તો 6 × 5 = 30, તો આપણી પાસે 11 જ આવે. 10 તરીને 30 તો થઈ શકે, 10 ને 3 13. તો અહીંયા પ્લસ અને અહીંયા માઇનસ છે, r -10 અને r +3 = 0. એક પાછળમાં પ્લસ છે એટલે 2 માઇનસની નિશાની આવશે. 10 ને 3 13, તો આપણી પાસે આવું આવે r = 10 અથવા તો r = 3. તો rની 2 શક્ય કિંમત છે પણ 10 ન આવી શકે, કારણ કે આપણી પાસે 5 જ છે અને અહીંયા 6 છે. r ક્યારેય n કરતાં મોટો ન હોય. બરાબર છે, r છે એ હંમેશા કેવો હોય તો કે 0 કરતાં મોટો હોય અને r n અથવા n જેટલો હોય. બરાબર છે, આ શક્યતા પ્રમાણે n જેટલો હોય, અથવા 5 હોય અથવા તો 6 હોય, પણ r ક્યારેય nથી મોટો ના હોઈ શકે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે r = 10 શક્ય નથી. તો rની કિંમત કેટલી આવશે? તો કે r બરાબર આવશે 3. બરાબર છે, તો આપણને r મળી ગયો. કેટલો મળ્યો? 3. આ રીતે આપણે ગણી શકીએ.